Let's go for the topic directly. So, are you getting my screen? Yes, sir. Fine. Yes, sir. Yeah. It is perfect. Let's check. So, we'll go for this number system here. Number system means when you're taking a number system, the major points coming to the point of exam, what you get in the case of number system in the sense LCM, HCF, and number variables. These are the three factors basically what you get in the case of number system. Basically, all of you know these, whatever the terms LCM, HCF, all these number variables, basic school studies. అక్కడ ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అదే ఉంటుంది, కాకపోతే కొంచెం ఎలా స్పీడ్ గా చేయాలి, ఎలా ఫాస్ట్ గా చేయాలి, దట్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హియర్. ద సేమ్ LCM కాన్సెప్ట్, ద సేమ్ HCF కాన్సెప్ట్, అండ్ number variables. Let's start with what is this LCM and what is this HCF. So after that, we'll go for the questions on that one by one. What is LCM? Least common multiple. That I know, least common multiple. What is that least common multiple? Common multiple అంటే ఏంటి అసలు? 2, 4. Meaning. I'm asking, what is a multiple, common multiple meaning? Anybody? What is meant by common multiple? Anybody? What is meant by common multiple exactly? The smallest common multiple of two or more numbers, generally we call it as a LCM. Smallest common multiple, smallest number we call it as a least common multiple. And common multiple is a number which is a multiple of two or more numbers. If you take a common multiple for two or more numbers, that is called a common multiple. What is this two or more numbers common multiple? What does that mean exactly? Look at, I'll explain simple way. Common multiple is a number which is going to exactly divisible by all the numbers whatever you have taken. ఈ two or more numbers అని చెప్పాను కదా, సో వాటితో కామన్ మల్టిపుల్ ఇస్ ఎ నెంబర్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై ఆల్ ద నెంబర్స్ ఇన్ ద సెట్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇచ్చాను 2, 4, 6, 8. వాట్ ఈస్ అ కామన్ మల్టిపుల్ ఫర్ దిస్ సమ్ నెంబర్ అడిగా అనుకోండి. సో నేను ఇక్కడ ఏదైతే కామన్ మల్టిపుల్ అని చెప్తున్నానో 2 is a common divisor. Common multiple is different. Common multiple is a number which is going to divisible. సో ఆ నెంబరు మనం ఏదైతే సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ తీసుకున్నామో వాటన్నిటి చేత డివిజిబుల్ అవ్వాలన్నమాట. అలాంటి కేసులో దాన్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కామన్ మల్టిపుల్. అంటే వీటన్నిటికీ కామన్ మల్టిపుల్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ ఆల్ ద కేసెస్ 24 is a common multiple. ఎందుకంటే 24 is divisible by 2, 24 is divisible by 4, 6 and 8. నెక్స్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఎంత? 48. నెక్స్ట్ ఎంత? 72. Next one is what? 96. Next one is what? 120. All these are common multiples. అలా ఎన్ని కామన్ మల్టిపుల్స్ రాయొచ్చు? ఎన్నైనా రాయొచ్చు. వీ కెన్ రైట్ ఇన్ఫైనైట్ కామన్ మల్టిపుల్స్. కామన్ మల్టిపుల్ అంటే సింపుల్ గా కాన్సెప్ట్ ఏంటి? నేను ఇక్కడ ఏదైతే నెంబర్ తీసుకున్నానో వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్, దట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై ఆల్ ద నెంబర్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ టేకెన్ ఇన్ ద సెట్. అంటే 2 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి, 4 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి, ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై 6 and as well as it should be divisible by 8. So all these cases, if it is works, then it is called a common multiple. Like that we can write infinite number of common multiples here. వాటిలో మనం రాసే ఫస్ట్ నెంబర్, ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్, we can call it as a least common multiple. Actually this is the meaning. Basically గా మనకు what we know the process exactly, ఎలా చేస్తామో మనకు తెలుసు. That is what you learn from the school studies. But the exact definition is nothing but common multiple is a number which is going to divisible by all the numbers in the set. Common multiple is a number which is going to divisible by all the numbers in the set. Like that, out of that common multiples, whatever the smallest number you write it, that is called the least common multiple. This is simply definition. అసలు ఎలా చేయాలి అది చూద్దాం ముందు. How to find out LCM? Basically how to find out LCM? ఒక సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇచ్చాను 8, 15, లెట్ బి 12. వాట్ ఇస్ LCM ఆఫ్ 8, 15, 12? బేసికల్గా మన స్కూల్లో నేర్చుకున్న ప్రాసెస్ ఏంటి? వీటన్నిటిలో కామన్ గా డివైడ్ అయిన నెంబర్ చూస్తాం. 8, 15, 12 అంటే కామన్ గా డివైడ్ అయిన నెంబర్ ఏంటి? 4 కదా. అంటే 4 2s 8 it will go, 15 it doesn't go, 4 3s are 12 it will go, again 2, 15, 3. వీటిలో కామన్ గా డివైడ్ నెంబర్ ఏంటి? మళ్ళీ 3. దిస్ ఈస్ 2, 3 5s are 15, 3 1s are 3. సో మనకి మిగిలిపోయిన నెంబర్స్ ఏంటి? 2, 5, 1 లో ఇంకేం డివిజిబుల్ కాదు కదా. సో వాట్ యూ డూ ఇట్? 4 into 3 into 2 into 5 into 1. So basically 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 5s are 120. So
120 is the LCM. ఇంతేనా? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Actually, this is the basic process whatever you learn from the school studies. Yes. ఇలాంటి కేసెస్ ఏమవుతాయంటే ఇఫ్ యూ డూ సమ్ వాట్ బిగ్గర్ నెంబర్స్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. సో ఫర్ దట్ కేసెస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ సింపుల్ వే టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఎల్సిఎం. దిస్ అ బేసిక్ మెథడ్, మనకు తెలిసిన స్కూల్ మెథడ్. సో ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు డూ దిస్ కేసెస్. ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 9, 15 ఈ సెట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి. బేసికల్ గా ఈ ప్రాసెస్ అయితే 3 రాస్తాము, తర్వాత ఏదైతే కామన్ గా ఉన్నాయో అవి రాస్తాం. వాట్ ఐ డూ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అసలు ఎల్సిఎం డెఫినేషన్ అర్థం చేసుకోండి. దాని మీనింగ్ ఏంటి? నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే నెంబర్ రాస్తానో వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఐ రైట్ ఇట్ హియర్, that should be divisible by 6, that should be divisible by 9, and as well as that should be divisible by 15. Whatever the number I take it, that should be divisible by 6, that should be divisible by 9, that should be divisible by 15. So ఈ మూడితే divisible అవ్వాలి. So if I had to divisible by that 3 means what factors ఉంటే సరిపోతుంది కదా. And for example, let's check how we write their factors. 6 factors. 6 అంటే can I write 3 into 2? And 9 means it will be 3 into 3, and 15 means I can write 3 into 5. Yes. So one by one we will take all the numbers. 15 divisible అవ్వాలంటే ఏం కావాలి? 3 కావాలి, 5 కావాలి. లెట్స్ చెక్. ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. 15 divisible అవ్వాలంటే 3 and 5 ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ఓవర్. 9 divisible అవ్వాలంటే 3 కావాలి, ఇంకో 3 కావాలి. ఆల్రెడీ ఒక 3 వచ్చేసిందిగా, ఇంకొక 3 తీసుకుంటాను. దట్స్ ఇట్. 9 కూడా అయిపోయింది. 6 divisible అవ్వాలంటే ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి? 3 ఉండాలి, 2 ఉండాలి. 2 ఉండాలి. 3 already ఉంది. So one more factor what I can take it 2. So that's the answer. 3 5s are 15, 15 3s are 45, 45 2s are 90. That's it. సింపుల్. లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటే పాయింట్, మనం ఇక్కడ తీసుకునే నెంబరు అది 6 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి, 9 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి, 15 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. అలా అవ్వాలంటే వాటి ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు 15 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే 3 and 5 ఉండాలి, అది రాశాను. 9 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే 3 and 3 ఉండాలి, ఒక 3 వచ్చింది, ఇంకో 3 రాశాను. And if I want to divisible by 6, I need 3 and 2. Already I got 3 and one more 2 I am taking. So this is LCM. So when you are writing somewhat bigger numbers, you will understand what is the benefit of this method. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పేదా? Is it clear? Shall I repeat? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. No doubt, sir. ఇప్పుడు చూద్దాం అదే మోడల్లో హౌ కెన్ ఐ డూ ఇట్ దిస్ కేసెస్. సేమ్ లాజిక్. బేసికలీ టికెట్ ఎనీ నెంబర్, ఏదైనా ఫ్యాక్టర్స్ రాయండి. యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఎనీ ఫ్యాక్టర్స్, నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ వన్ ఇస్ 3 into 4 or 3 into 2 into 2 you can write it. So 15 I can write 3 into 5, and 18 I can write 3 into 2. 16 3s are 18, like that. So let's ఏదో ఒక నెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. దట్ విల్ బి ఈజీ. 18 రాస్తున్నాను అనుకోండి, అంటే ఇంత బ్రేక్ చేయక్కర్లేదు, ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం బ్రేక్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో. 18 రాసాను అనుకోండి ఫస్ట్. సో 18 డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే 3 2 3 ఈ 3 ఉండాలి. సో 18 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 15 డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే ఏమేమి ఉండాలి? 3 ఉండాలి, 5 ఉండాలి. ఒక 3 వచ్చింది ఆల్రెడీ. సో ఐ హావ్ టేక్ ఇట్ 1 more 5. సో 12 డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే 3 ఉండాలి, 2 ఉండాలి, 2 ఉండాలి. ఐ హావ్ 1 3 ఆల్రెడీ, 1 2 ఆల్రెడీ. సో ఐ హావ్ టు టేక్ ఇట్ 1 more 2. దట్స్ ఇట్. ద ఆన్సర్ ఈస్ 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 5s are 90, 92s are 180. ఓకేనా? Got it now, that concept? Simple logic. Aim le ikkade whatever the number you take it here, that should be divisible by 12, that should be divisible by 15, that should be divisible by 18. It has to divisible by those numbers ante we have to take those factors. That's it. Is that clear? Now can you try this one? 25 24 36. How you do that? Somewhat bigger numbers for you. 25 ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా రాయొచ్చు, 24 ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా రాయొచ్చు, దాన్ని బట్టి రాయండి. ఇక్కడ అంటే నేను ప్రతి నెంబర్ రాశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ వస్తాను. 25 అంటే మ్యాక్సిమం ఐ కెన్ రైట్ 5 into 5. 24 అంటే ఐ కెన్ రైట్ 6 into 4 or 6 into 2 into 2, anything. And 36 అంటే you can write 6 into 2 into 3. Otherwise, or you can write 6 into 6 directly. Anything you can write it. Now tell me. అదర్వైజ్ దీన్ని కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా బ్రేక్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు. ఆల్రెడీ ఒక 6 ఉంది కాబట్టి దీన్ని 2 into 2 గా రాసుకోండి. ఈ 6 ని 2 into 3 గా రాసుకోండి. మీకు ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం డైరెక్ట్ గా రాసినా యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఫైన్. 6 into 2 into 3 రాయండి, దీన్ని 6 into 2 into 2 రాయండి. దిస్ వన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 5 into 5, లైక్ దట్. సింపుల్. లెట్ స్టార్ట్. ఇప్పుడు 25 కావాలనుకోండి, ఏం కావాలి? 5 and 5, దట్ ఈస్ ఓవర్. 24 కావాలంటే 6 into 2 into 2, ఏమి లేవు అని రాయాలి. 6 into 2 into 2.
అండ్ ఇక్కడ కావాలంటే 6 into 2 into 3 కావాలి. 6 into 2 ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి I need 3. That is answer. 5 5s are 25 and 25 6s are 150, 154s are 600, 603s are 1800. ఓకేనా? Okay, sir. Any doubt? Got the concept how we are taking LCM? Sir. Any doubt? Shall I go to the next case here? Yes, sir. Similarly, understand how to find out HCF. Is it clear, the LCM definition, how to find out the LCM? Okay, sir. Now, HCF ante? So, somebody asking one more example. Okay, once HCF is completed, I'll explain. The greatest number which divides each of two or more numbers is called HCF. Highest common factor. It is also called as greatest common measure or GCD, greatest common divisor. So what we can understand here, exactly reverse for the previous case. Indaka em cheppanu, so common multiple is a number which is exactly divisible by all the numbers in the set, and common factor is a number which is going to exactly divide all the numbers in the set. There it is divisible, here which is going to divide. That's it. That's the only point you have to understand. So common factor is a number which is going to exactly divide all the numbers in the set. That is called greatest common divisor. So basically all divide చేసేదాన్ని common divisor అంటాము. వాటిల్లో highest number ni, so the greatest number you take it, in that highest number whatever you take it, that is called greatest common divisor. The highest number whatever you take it, that is called greatest common divisor. Okay, na? The highest number or greatest number whatever you take it, that is called greatest common divisor. So ఇక్కడ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెబుతాను, so we'll get an idea how we are taking the cases. So how to find out HCF? HCF అంటే ఏంటి అసలు? బేసికల్ గా when you are finding HCF, two cases here. ఇప్పుడు దీనికి HCF కావాలనుకోండి, HCF of 10 20 30 అంటే ఈ మూడు నంబర్స్ ని డివైడ్ చేసే నెంబర్ ఏంటి? ఈ మూడింటిని డివైడ్ చేసే నెంబర్ ఏంటి చెప్పండి? 5. 1 is going to divide all these numbers, 2 is going to divide, 5 is going to divide 10. So 10 కంటే ఇంకా నెంబర్స్ ఏమైనా రాయొచ్చా? No, sir. No, sir. సో ఇది కూడా కామన్ ఫ్యాక్టరే, ఇది కూడా కామన్ ఫ్యాక్టరే, ఇది కూడా కామన్ ఫ్యాక్టరే. ఆల్ దీస్ ఆర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కామన్ డివైజెస్, వాట్ యు కాల్. వీటిల్లో ఉండే హైయెస్ట్ నెంబర్ ని, సో ద హైయెస్ట్ నెంబర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివిజర్, GCD ఆర్ HCF అంటాం. సో ఎనీథింగ్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ HCF. క్లియరా? అలా మనం రాయగలిగే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ని గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివిజర్ ఆర్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్, వాట్ యు కాల్. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ in that common factors, the greatest number or the highest number, we call it as a greatest common divisor. We call it as a greatest common divisor. Is that point is clear? అర్థమైందా definition exact గా? Yes, sir. Yes, sir. సెట్ అయినా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని నెంబర్స్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 16 24 ఉంది. ఐ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్ 8 మల్టిపుల్స్ కదా. సో వీటిలో మనం తీసుకునే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 8. అలా. సో వాటిని ఎలా రాయాలి? బేసికల్ గా మనం స్కూల్ స్టడీస్ నేర్చుకుంది ఏంటి? ఇప్పుడు 8 16 24 ఎలా రాయాలంటే వీటిని మనం ఫ్యాక్టర్స్ గా రాస్తాం. దిస్ ఇస్ 8 into 1, 8 into 2, 8 into 3. అలా ఫ్యాక్టర్స్ గా రాసి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఏవైతే కామన్ గా ఉన్నాయో, ఎక్కువగా ఏదైతే కామన్ గా ఉన్నాయో దాన్ని రాసి దాని హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. దిస్ ఈస్ వాట్ యు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ స్టడీస్ బేసికలీ. బట్ హియర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎ డిఫరెంట్ మెథడ్ హియర్. సో హియర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 2 methods టు ఫైండ్ అవుట్ ద HCF. One is long division method. Basically అది కూడా మనకు ఐడియా ఉంటుంది, స్కూల్ స్టడీస్ లో చదువుతారు ఒకసారి లాంగ్ డివిజన్. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సెకండ్ వన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సబ్ట్రాక్షన్ కేసెస్. రెండు కేసెస్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూద్దాం, దీన్ని లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ లో చెబుతాను. HCF of 21 91, how you find out? సో ఈ రెండిట్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా కనుక్కోవాలి? సో లెట్స్ చెక్. whatever the highest number is there, let's divide with the smallest number. Whatever the highest number is there, let us divide with the smallest number. Highest number enta? 21. Let us divide with the smallest number. Smallest number is 21. 21 will go how many times? 4 times. 21 4s are 84. So whatever the remainder you got in the first case, that will be the divisor for the next case.
whatever the divisor in the previous case, that will be the dividend for the next case. ఓకేనా? ఫస్ట్ కేసులో ఏదైతే రిమైండర్ వస్తుందో అది నెక్స్ట్ కేస్ కి డివైజర్ అవుతుంది, అండ్ ప్రీవియస్ కేసులో ఏదైతే డివైజర్ ఉంటుందో అది నెక్స్ట్ కేస్ కి డివిడెంట్ అవుతుంది. ఇలా ప్రతి సైకిల్ రిపీట్ చేయాలి. వేర్ ఎవర్ యూ గెట్ రిమైండర్ 0, ఏ కేసులో అయితే మీకు రిమైండర్ 0 వస్తుందో ఆ కేసులో ఉన్న డివైజర్ హెచ్సిఎఫ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ 7, it will go how many times? 3 times. 7 3s are 21, it will be 0 రిమైండర్. అంటే ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ ఎంత? 7. సో 21 లో 91 లో ఉన్న కామన్ ఫ్యాక్టర్ 7. 7 into 3 is 91, 7 into 13 is 91. 7 into 3 is 21, 7 into 13 is 91. రెండిట్లో ఉండే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 7. ఈ లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ అనే పాయింట్ అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పేదా? Respond. No need. No need. Clear for everyone. So yesterday I said I need more response. At Yes, least sir. message. Clear na? Clear, sir. Fine. Clear, sir. Fine, good. Okay. లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ అంటే సింపుల్. ఏదైతే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఉందో దాన్ని స్మాలెస్ట్ నెంబర్ తో డివైడ్ చేస్తాము. చెప్పాను కదా సైకిల్. ఫస్ట్ కేసులో వచ్చే రిమైండర్ సెకండ్ కేస్ కి డివైజర్ అవుతుంది, ప్రీవియస్ కేసులో డివైజర్ నెక్స్ట్ కేస్ కి డివిడెంట్ అవుతుంది. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాను. You will get an idea how to find out the HCF of 190 to 288, two numbers. So highest number ni smallest number to divide చేయాలి. 192. So let's check. It will go how many time? One time. 8 minus 2 6 and 8 minus 9 9. So ante 2 1 minus 1 0 and 192. I think 96 192 lo unabodunda. 96 2 sir 192 kada. It will be 0 remainder. So HF is how much? 96. 96. అంతే. 96. వాట్ ఇట్ నో లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. హెచ్సిఎఫ్ చాలా ఈజీగా అనుకోవచ్చు లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ లో. ఒక ఎల్సిఎం కోసమే కొంచెం ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి మనం జాగ్రత్తగా. హెచ్సిఎఫ్ లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ లో చేస్తే చాలా చాలా ఈజీ. ఓకేనా? Okay, నెక్స్ట్ sir. వన్. వెన్ యూ హ్యావ్ 3 cases, 2 numbers అయితే అలా చేస్తాం లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్. 3 cases అయితే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ విల్ గివ్ లైక్ ఎ ఫార్ములా. రిమెంబర్ హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ 3 numbers, హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబిసి 3 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ నెంబర్స్ తీసుకున్నట్టే, ద హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ నెంబర్స్ ఆర్ హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దోస్ నెంబర్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబిసి తీసుకున్నా హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి, బి మైనస్ సి, సి మైనస్ ఏ ఇది రాసిన రెండిటికి ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. వెదర్ యు డన్ హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబిసి, వెదర్ యు డన్ హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి, B minus C and C minus A, both will be same here. ఓకేనా? ఒరిజినల్ నెంబర్స్ కి రాసినా లేదా వాటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ కి రాసినా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. లేదు ఇక్కడ కూడా ఇంకా పెద్ద నెంబర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, లెట్ దీని రిజల్ట్ P అనుకుందాం, దీని రిజల్ట్ Q అనుకుందాం, దీని రిజల్ట్ R అనుకుందాం. మళ్ళీ ఇంకొకసారి డిఫరెన్సెస్ రాయండి, లైక్ P minus Q, Q minus R, R minus P. So if you done like that also, no problem, you will get the same point. Is that clear? So Gautam, any doubt? Sorry, here I think some connection issue. I'll be back to the same screen. So, which one you done? This one is this one we are doing, na? Yes, sir. Is it audible here? Yeah. Yes, sir. What is the point I said? When you take HF of A, B, C, or HF of A minus B, B minus C, or C minus A, both are same. Look at this Same. point. When you're taking HF of 48 minus 64, it will be 16, and 64 minus 96 will 32. 48 minus 96, it will be 48. Look at, easily I can identify 16, 32, 48. All these are 16 multiples, na? So I can easily say the HF is what here? 16, na? Okay, na? Is that point is clear? Yes. Okay, let's check. HF of, if you want to take these cases, if you want to take HF of these cases, what is it? Take the differences cases, na? So what is the differences? We can take it here. So 46, 115, 69. The same cases, let's say the same way take the differences. What is the difference between 46 and 115? The difference between them is what here? 69. And 115 and 69. What is the difference between them here? It will be 46. And 46 and 69, it will be 23. And I think easily you can guess is 23 2s are 46, 23 3s are 69. I think easily you can guess. All these are what? 23 multiples. And HF enta entundi?
23. 23 కదా. సో గాట్ ద కాన్సెప్ట్ నా. సింపుల్. మీకు పెద్ద పెద్ద నెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు డోంట్ బోదర్ అబౌట్ దట్. సో హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ దట్ ఈస్ వే లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ చేసేయచ్చు. హైయెస్ట్ నెంబర్ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ విత్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్. వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ హెచ్ఎఫ్ 3 ఆర్ మోర్ నెంబర్స్, 3 అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే, ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ కోసం 3 తీసుకున్నాను, మీకు ఇంకో నెంబర్ ఉన్నా చేయొచ్చు. సేమ్ ప్రాసెస్, a మైనస్ బి, బి మైనస్ సి, సి మైనస్ డి అండ్ డి మైనస్ ఏ. దట్స్ ఇట్. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నా అదే కాన్సెప్ట్ అంతా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. So any doubt? Yes, sir. In that? So somebody is asking, let's give for some more example for LCM. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాను. For example, if you want to do it 24, let be 35, let be somewhere number like 36 if I take it. So how we do in this case? సేమ్ అంతే, ఫ్యాక్టర్స్ రాయండి, చాలా సింపుల్. 24 అనుకోండి, ఏం రాస్తాను, 6 into 4 or 6 into 2 into 2. 35 అనుకోండి, what I can write 5 into 7. And 36, how can I write 6 into 6? ఆల్రెడీ ఒక 6 తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇంకో 2 into 3 రాస్తాను. ఇలానే ఎందుకు బ్రేక్ చేస్తున్నా అంటే, ఈ కేసులో 6 into 2 గా బ్రేక్ చేశాను కాబట్టి ఈ కేసులో కూడా 6 into 2 కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయని ఐడియా కోసం. మీ ఇష్టం, మీరు ఎలా బ్రేక్ చేసినా మీరు కామన్ మల్టిపుల్ అనేది ఒకటి రాయాలి. ఆ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకుని రాయండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 24, 35, 36, లెట్ స్టార్ట్. ఎనీ నెంబర్ ఏదో స్టార్ట్ చేద్దాం. 24 డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే 6 కావాలి, 2 కావాలి, 2 కావాలి, దట్ ఈస్ ఓవర్. 35 డివిజిబుల్ కావాలంటే 2 లేవు కాబట్టి అవి 2 రాస్తాను, అండ్ దిస్ ఇస్ ఓవర్. 36 కావాలంటే 6 కావాలి, 2 కావాలి, 3 కావాలి. 6 ఆల్రెడీ ఉంది, 2 ఆల్రెడీ ఉంది, సో వన్ మోర్ నెంబర్ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్, 3. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? ఎల్సిఎం కాన్సెప్ట్ సింపుల్. Okay, ఎల్సిఎం sir. రాసేటప్పుడు ఒకటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఏదైతే ఈ బాటమ్ లో నెంబర్ రాస్తారో దట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ బై ఆల్ ద అబోవ్ నెంబర్స్. వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ యూ టేక్ ఇట్, that should be divisible by all the numbers in the set. There is only point you have to remember, especially when you are taking that LCM. And HCF, 2 cases చెప్పాను. What is the 2 cases here? HCF for 2 numbers is nothing but long division method. HCF for 3 or more numbers is nothing but you have to take the differences like a minus b, b minus c, c minus a, that cases. Okay na? Now ఇప్పుడు LCM HCF కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటది? Product of two numbers is equal to LCM of two numbers into HCF of two numbers. Very good. So the product of numbers is equal to the product of their LCM and HCF. ఏదో ఒక 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో వాటి LCM HCF ని మల్టిప్లై చేసినా కూడా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఏదైనా 2 నెంబర్స్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం 4 and 6 తీసుకున్నాను. ఇప్పటికి 4 కి 6 కి ఉండే LCM ఎంత? 4 లో 6 లో రెండిట్లో మల్టిపుల్ అవ్వాలంటే what is the number I can take it? 12. If I take it 12, basically what will happen, 12 is divisible by 6, 12 is divisible by 12. 4 3s are 12, 6 2s are 12. So common multiple is 12. ఈ రెండిట్లో HCF ఎంత? రెండిట్లో కామన్ గా డివైడెడ్ నెంబర్ ఎంత? 2. 2. LCM is 12, HCF is 2. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసిన, ఈ నెంబర్ ని మల్టిప్లై చేసిన, రెండు ఒకటే ఆన్సర్. 4 6s ఎంత? 24. 12 2s ఎంత? 24. Got the point na? Yes, sir. Yes, sir. అలా రెండే కాదు, ఎన్ని నెంబర్స్ అయినా సరే. 2 అనేది జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. మీరు ఏబిసి 3 నెంబర్స్ తీసుకొని ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ రాసిన ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్ఎఫ్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ 2. ఎగ్జాంపుల్ సేక్ ఐ సెడ్ 2 నెంబర్స్. అలా 2 చేసినా, 3 చేసినా, 4 చేసినా కాన్సెప్ట్ సేమే. క్లియరా? సో సింపుల్ గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్ఎఫ్. సింపుల్ గా ఒక సింపుల్ గా యాజ్ సెడ్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకోవాలంటే ఒక 2 నెంబర్స్ తీసుకొని వాటిని ప్రోడక్ట్ చేసిన, వాటి ఎల్సిఎం హెచ్ఎఫ్ తీసుకొని ప్రొడక్ట్ చేసినా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. దట్ ఇస్ ద పాయింట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హియర్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దట్? No, sir. అండ్ ఎల్సిఎం హెచ్ఎఫ్ నార్మల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నాము. హౌ యూ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్? ఫ్రాక్షన్స్ అంటే లైక్ దిస్ కేసెస్, ఏ బై బి, సి బై డి, ఈ బై ఎఫ్, ఇలాంటి కేసెస్ లో ఎలా చేయాలి? Right, G by H. So what do you do it? LCM of fractions in the sense LCM of numerator. LCM అనుకోండి, సో న్యూమరేటర్స్ కి LCM కనుక్కొని హెచ్సిఎఫ్ కి డినామినేటర్స్ కనుక్కుంటాము. అదే హెచ్సిఎఫ్ అనుకోండి, న్యూమరేటర్స్ కి హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కొని LCM కి డినామినేటర్ కనుక్కుంటాం. దట్స్ ఇట్. ఒకటి ఎగ్జాక్ట్ గా వాడు ఏదైతే అడుగుతున్నాడో దాని న్యూమరేటర్ లో కనుక్కుంటాం, దానికి ఆపోజిట్ ని డినామినేటర్ కనుక్కుంటాం. ఆర్ యు గెటింగ్ దట్ పాయింట్? Yes, sir. Yes, ఫర్ sir. ఎగ్జాంపుల్ 2 by 3, 4 by 5 అండ్ లెట్ ఇట్ బి 8 by 7 ఇది అడిగా అనుకోండి.
వీటికి ఎల్సిఎం ఎంత అని అనుకోండి. సో న్యూమరేటర్ పార్ట్కి ఎల్సిఎం కనుక్కోవాలి. 2కి 4కి 8 కంటే కామన్ నెంబర్ ఎంత? కామన్ మల్టిపుల్. కెన్ ఐ టేక్ 24? 24 is divisible by 8. 16 sir. Sorry, 16 you can take it. 8 2 sir, 16 you can take it. ఎందుకు అసలు 8 డివిజిబుల్ అవుతుంది కదా, అదర్ నెంబర్స్ డైరెక్ట్లీ 8 ఇట్స్ డివిజిబుల్ కదా. 8 డివిజిబుల్ బై 8, 8 డివిజిబుల్ బై 4, 8 డివిజిబుల్ బై 2. అండ్ వీటన్నిటిలో హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోవాలి. అంటే 3కి 5కి 7కి మూడిట్లో కామన్ గా డివైడెడ్ నెంబర్ 1 కదా. 1 కంటే ఇంకా పెద్దగా ఏం తీసుకోలేం కదా. Yes sir. 3లో 5లో 7లో 1 కంటే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏం లేదు. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 8. దట్స్ ఇట్. Got that point, na? Yes, sir. Shall I repeat that point? Repeat, sir. So, if you are taking LCM for the fractions, LCM of numerators by HCF of denominators. 2కి 4కి 8కి LCM numerator రాస్తాము. 3కి 5కి 7కి HCF denominator రాస్తాము. 3కి 5కి 7కి HCF ఏంటి? మూడిట్లో కామన్ గా తీసుకోగలిగే నెంబర్ 1, అంతకంటే హైయెస్ట్ కామన్ ఏం తీసుకోలేం. వీటికి ఎల్సిఎం 2కి 4కి 8కి ఎల్సిఎం ఎంత? 8. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 8/1. 8/1 అంటే 8. ఇదే సెట్ కి ఒకవేళ వాడు హెచ్ఎఫ్ అడిగాడు అనుకోండి. HCF of number. సో 4/5 అండ్ ఇంకోటి 8/7 చెప్పానా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ అంటే 2కి 4కి 8కి హెచ్ఎఫ్. ఈ మూడిట్లో హెచ్ఎఫ్ ఎంత? కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? 2నే కదా. 2 2s are 4, 2 4s are 8. ఇప్పుడు వీటికి ఎల్సిఎం. ఎల్సిఎం అంటే మూడు డిఫరెంట్ నెంబర్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. 3 5s are 15, 15 7s are 105. The answer it will be what? 2/1. 2/1. Got the point, na? సో ఫ్రాక్షన్స్ అలా ఏదైతే వాడు మనల్ని అడుగుతున్నాడో దాన్ని న్యూమరేటర్ లో కనుక్కుంటాము, దాన్ని ఆపోజిట్ డినామినేటర్ లో కనుక్కుంటాము. దట్స్ ఇట్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ యూ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్, ఎల్సిఎం ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ బై హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్ డినామినేటర్స్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ యూ హెచ్ఎఫ్, హెచ్ఎఫ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ బై ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes sir. Yes. So any doubt in that? One more example, sir. ఈ ఫ్రాక్షన్స్ కా Yes, sir. fractions you can take it here. I'll take it one more example fractions. Find HF for that set. 4/7, 6/11, 5/14. Let's write here 4/7, 6/11, 5/14. How we write HF for this set? HF అంటే చేయాలి HF of numerators by LCM of denominator. LCM of Denominator. LCM of denominators చేయండి. 4లో 6లో 5లో ఉండే హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? వాటి మధ్య కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి లేవు కదా. 1, sir. కామన్. సో సింపుల్, ఎక్కడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. మూడు డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అనుకోండి, వాటి మధ్య కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏం లేదనుకోండి, ఎల్సిఎం అయితే మల్టిప్లై చేయాలి, హెచ్ఎఫ్ అయితే 1. దట్స్ ఇట్, బ్లైండ్ పాయింట్. 4కి 6కి 5కి మధ్యలో ఉండే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏం లేదు, 1 తప్ప. 1 into 4, 1 into 6, 1 into 5. ఇప్పుడు 7కి 11కి 14కి ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, 14 అంటే 7 into 2 రాయొచ్చుగా. స్టార్ట్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ 14, 7 into 2. ఇక్కడ 11 కావాలి. 7 ఆల్రెడీ వచ్చేసిందిగా, దీన్ని తీసేద్దాం. అంటే ఆన్సర్ ఈస్ వాట్? 7 to 11. అదేనా? అంతే సార్. ఈ ఎల్సిఎం అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పేదా? రిపీట్ చేసేదా? ఎస్ ఆర్ నో? No, No. sir. ఓకే, దెన్ 14 11s ఎంత? 154. దట్స్ ఇట్, 1/154. అదే ఆన్సర్. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్?
No, sir. So that is what exactly LCM and HCF here. There is a basic how to find out LCM as well as how to find out HCF. Shall I go for the questions now? Yes, sir. Let's take the questions. Now I'll take the questions both on the number system cases and as well as LCM cases here. Let's check. A number has two digits whose sum is 8. By subtracting 18 from this number, both the digits interchange their position. Find the number. Elaganukovali. Simple. A number has two digits whose sum is 8. రెండు నెంబర్స్ ఒక నెంబర్ లో 2 digit నెంబర్ అది వాటి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది 8 వస్తుంది. సో వన్ థింగ్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ చెక్ ది ఆప్షన్ ఈజీలీ నా హియర్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, రెండు నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే 8 వస్తుంది అంటే ఇక్కడ 9 వస్తుంది, ఇది కాదు. ఇక్కడ 8 వస్తుంది, వీ కెన్ చెక్ దిస్. ఇక్కడ 8 వస్తుంది, వీ కెన్ చెక్ దిస్. హియర్ ఐల్ గెట్ 9, దిస్ ఐల్ గెట్ 12. ఐ కెన్ ఎలిమినేట్ దీస్ టూ. అంటే 53 లో కానీ 35 లో కానీ ఒకటి కావాలి. నెక్స్ట్ ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, ఏంటది? By subtracting 18 from this number, both the digits interchange their position. అందులోంచి 18 తీసేస్తే నెంబర్స్ చేంజ్ అవుతాయి అంటే ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి అంటే అటు ఇటు మారుతాయి. ఒకవేళ 53 లోంచి 18 తీసేస్తే 35 వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటర్చేంజింగ్, ఇట్ విల్ వర్క్. బట్ 35 లోంచి 18 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది? 17. ఇట్ డజంట్ వర్క్ కదా. సో వాట్ ఇస్ ఆప్షన్? ఇట్ విల్ వర్క్ 53. దట్స్ ఇట్. సో రెండే రెండు 53, sir. పాయింట్స్. సారీ 53. సో వాటి సమ్ 8, వాటిలోంచి 18 తీసేస్తే డిజిట్స్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి. అలా సాటిస్ఫై అయ్యే ఆప్షన్ నాకు ఒకటే ఉంది. ఆప్షన్ ఓకేనా? Okay, sir. ఒకవేళ ఆప్షన్స్ ఏమి లేవు, ఆప్షన్స్ నేను చేయట్లేదు, ఎలా చేయొచ్చు? కెన్ యూ గెస్? So how to do that? Okay, నేను చెప్తాను సింపుల్. Put square from a plus b is equal to 8, then a b whole. A plus b is equal to 8. ఇప్పుడు నెంబర్ ఏబి కదా, అంటే ఫస్ట్ నెంబరు ఇది 10a plus b అయితే ఇంకో నెంబర్ ఏమవుతుంది? ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఏబి కదా, అంటే అదేమవుతుంది? 10b plus a. సో 10a plus b లోంచి 10b plus a తీసేస్తే ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 18. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే a and b వాల్యూస్ వస్తాయి. సో a and b వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ రాయాలి అంతే మనకి. ఓకేనా? సో హియర్ వి రైట్ 10a plus b minus 10b plus a minus a అంటే 9a minus 9b వస్తుంది. a minus b is equal to 2 వస్తుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది. బట్ దిస్ ఇస్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్గా. బట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చాలా ఈజీ. మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీలీ వీ కెన్ వెరిఫై. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా ఎలా రాశాను? 10a plus b minus 10b plus a. Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. If you're not getting any question, ask me here, I'll explain again. The following numbers, which of the following numbers is are divisible by 12 and 18? So, ఈ ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ లో 12 తో 18 తో డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్ ఎంత? బట్ ప్రతిదానికి 12 and 18 డివిజిబిలిటీ మనం చెక్ చేయలేం కదా. సో వాట్ వి డూ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12 and 18, ద పాయింట్ హియర్. సో we'll take directly the LCM of 12 and 18. So 12 ki 18 ki LCM తీసుకుందాం. It will be very easy for us. So what is the LCM? We can write it here 6 into 2. I can write it. This is 6 into 3. 6 into 3 if I take it in this case. So here still 2 left over there. I can take it here. That one. Then 6 3s are 18. 18 2s are 36. Ante if the number is divisible by 36, automatically divisible by 12 and 18. Is that clear? Basically LCM ante enti? వీటితో divisible అయ్యే నెంబర్ LCM. So if it is divisible by 36, 12 3s are 36, 18 2s are 36. అంటే 36 తో divisible అయితే 12 తోనూ divisible అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా 18 తోనూ divisible అవుతుంది. సో ద పాయింట్ ఐ రిక్వైర్ విచ్ ఇస్ divisible by both the numbers. సో 12 తో 18 తో కామన్ గా డివైడ్ అయ్యే నెంబర్ కావాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 36 తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్లీ సో 12 తో divisible అవుతుంది, 18 తో divisible అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై 36. సో లుక్ ఎట్ హియర్. సో 36 కూడా మొత్తం చేయక్కర్లేదు మనం. సో వాట్ యూ డూ ఇస్ నథింగ్ బట్ instead of 36, break the 36 again into the factors. 36 can I write as a 9 and 4 here? Yes, sir. 36 if I write as a 9 and 4. So if the number is divisible by both are 9 and 4, then automatically divisible by 36. Automatically divisible by 12 and 18. అంటే ఓవరాల్ గా 12 కి 18 కి మనం రాసే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 9 4.
అంటే 36 అది 9 and 4. It should be divisible by both 4 and 9. Now here I'll explain the divisibility rules. Let's check one by one. ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి పాయింట్ చెబుతాను. సో ఇఫ్ ఎనీ నెంబర్ హ్యాస్ టు డివిజిబుల్ బై 9, ఏ నెంబర్ అయినా 9 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే ఆ డిజిట్స్ లో సమ్ 9 తో డివిజిబుల్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా నెంబర్ కూడా డివిజిబుల్ తో 9 అవుతుంది. ఓకేనా? ద సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 9, ఈవెన్ ద నెంబర్ ఆల్సో డివిజిబుల్ బై 9. If the sum of the digits is divisible by 9, even the number also divisible by 9. Is that point is clear? Yes, sir. 7. Yes, sir. 7 plus 5, 12. 12 plus 2, 14. 14 plus 4, 18. Sum 18 వచ్చింది. Is it divisible by 9? Yes, sir. Yes, sir. So 7, 5, 2 or 2, 4 also divisible by 9. So it is working. 9 is working. Next to 4. Look at 4 divisibility rule. I'll explain. The 4 divisibility rule is nothing but the last 2 digits of the number has to divisible by 4. Last 2 digits of the number has to divisible by 4. So 24. 24 అంటే 4 తో divisible అవుతుంది. So it divisible by 9 and 4. మనకు కావాల్సిన నెంబర్ వచ్చేసింది. The answer it will be what? 7524. బట్ మిగతా నెంబర్స్ కూడా చెక్ చేయాలి. ఎందుకు? There is a point like what here? All అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ a point like all. సో మిగతా కూడా డివిజిబుల్ అవుతాయేమో చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ చూద్దాం. 54 లాస్ట్ 2 digits 54 అంటే అవేం నా 4th ఏం కాదు కదా? ఎస్ ఆర్ నో? is 54 is divisible by 4 here? నో సార్. నో కదా? No, ఇక్కడ sir. 27 కూడా కాదు. సో మిగతా కేసు ఏం చేయలేదు. సో ఆల్రెడీ ఆప్షన్ కి లేదు కదా. సో ద ఓన్లీ పాయింట్ ఐ కెన్ టేక్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ద ఆన్సర్ ఇట్ విల్ బి వాట్ హియర్? 7524. సింపుల్. మొత్తం మీకు ఇదంతా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. సింపుల్ గా ఒకే ఒక పాయింట్ లో చెప్తా చూడండి. బేసికల్ గా వాడు ఏం చెప్పాడంటే మనకి 12 తో 18 తో డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్ ఏది అని అడిగాడు. సో 12 కి 18 కి డివిజిబిలిటీ మొత్తం చెక్ చేయలేం కాబట్టి వాటి ఎల్సిఎం రాశాను 36. అంటే నెంబర్ 36 తో డివిజిబుల్ అయిపోతే 12 తో 18 తో డివిజిబుల్ అయినట్టే. దట్ 36 ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ యాజ్ 9 and 4. సో 9 and 4 ఎందుకు రాశానంటే ఐ నో ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 9, ఐ నో ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 4. సో అవి రెండు సాటిస్ఫై చేస్తే 36 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. దెన్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ డివిజిబుల్ బై 12 and 18. సో 7524 ఇట్ డివిజిబుల్ బై బోత్ 9 and 4. సో ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ డివిజిబుల్ బై 12 and 18. ఇస్ దట్ పాయింట్ ఇస్ క్లియర్? Yes, sir. Next one. What is the largest possible value of x for which it is 7x392x01 is divisible by 3? ఈ నెంబరు, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. ఈ నెంబరు 3 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే వాట్ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ షుడ్ బి టేకెన్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్? దర్ ఆస్కింగ్ 87x392x01. ఎక్స్ ప్లేస్ లో మాక్సిమం ఎంత తీసుకోగలం ఇఫ్ ద నెంబర్ హ్యాస్ టు డివిజిబుల్ బై 3? ఈ నెంబర్ మొత్తం 3 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో మాక్సిమం ఎంత తీసుకోగలగాలి? సో 3 డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి? ఎనీబడి అన్ ఐడియా? ఎస్ సార్. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ Sum of all digits. డివిజిబుల్ బై 9 కి ఏదైతే ఉందో 3 కూడా అంతే. సమ్ ఆఫ్ ది ఆల్ డిజిట్స్ హ్యాస్ టు డివిజిబుల్ బై 3. సమ్ ఆఫ్ ది ఆల్ ద డిజిట్స్ హ్యాస్ టు డివిజిబుల్ బై 3. సో ఫర్ ద 9 we are taking sum of the digits has to divisible by 9 కదా. For the 3 sum of the digits has to divisible by 3. ఇప్పుడు కౌంట్ చేద్దాం. 8 plus 7 15, 15 plus 3 18, 18 plus 9 27, 27 plus 2 29, 29 plus 0 29, 29 plus 1 30. అవి కాక x plus x 2x. 30 plus 2x అనేది 3 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో మాక్సిమం ఎంత తీసుకోవాలని అడుగుతున్నాడు. సింపుల్, ఒక పాయింట్. 30 అయితే 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. సో నెక్స్ట్ మనం యాడ్ చేసే నెంబర్ కూడా 3 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి. అలా అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎంత తీసుకోవచ్చు? సో ఫస్ట్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్. ఒక సింగిల్ ప్లేస్ లో మనం తీసుకోగలిగే మాక్సిమం నెంబర్ ఎంత? 9. సింగిల్ డిజిట్. లెట్ చెక్ 9. సింగిల్ డిజిట్ లో మాక్సిమం మనం తీసుకోగలిగే నెంబర్ ఎంత? 9. సో 9 తీసుకుందాం. 9 తీసుకుంటే 2 9 ఎంత? 18. ఇస్ ఇట్ డివిజిబుల్ బై 3 ఆర్? ఎస్ సార్. 18 is it divisible by 3? ఎస్ సార్. Yes, sir. Yes. So the number I can take maximum is what? 9. 9. ఒకవేళ 9 వర్క్ అవ్వలేదు అనుకోండి, నెక్స్ట్ నేనేం చెక్ చేస్తాను? 6. 8 కదా. 3 మల్టిపుల్ 6 కదా సార్. బేసికల్ గా ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో 3 కాబట్టి ఓకే. ఈ ఎగ్జామ్ 3 కాకుండా వేరే నెంబర్ అయితే చెప్తున్నాను. 8.
ఒకవేళ ఇక్కడ 9 వర్క్ అవ్వలేదు అనుకోండి, 9 కాకపోతే నేను నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేస్తాను 8. ఎందుకు అలా 9 8 కాల్చి ఎందుకు వస్తున్నారు సార్ అంటే, వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ దర్ ఆస్కింగ్. లార్జెస్ట్ వాల్యూ మీరు ఎంత తీసుకోగలరన్నారు కాబట్టి 9 నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. ఒక సింగిల్ డిజిట్ లో మాక్సిమం తీసుకోగలిగే నెంబర్ 9 కాబట్టి. ఓకేనా? సో ఎనీ డౌట్? No, sir. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. Yes, sir. I think only 2 or 3 people are responding. So other people, are you there? Yeah. Let's say it at least hi. వింటున్నారు అసలు? Sir. Sir. ఓకే, దెన్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. సో ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇదే పాయింట్ మీద. బేసికల్ గా ఇప్పుడు ఆ లార్జెస్ట్ నెంబర్ అంటే 9 అని చెప్పారు. నౌ టెల్ మీ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్. Here is the 6, sir. Options లో. నన్ ఆఫ్ దీస్ ఉందిగా. Sir. Oh. నన్ ఆఫ్ దీస్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది, అది చూసారా? Yes, sir. వాట్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్. ఒక సింగిల్ డిజిట్ లో తీసుకోగలిగే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఎంత? వాట్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్? 1. Any guesses? Any guesses? No guess. Smallest single digit 0 కదా sir? 0, sir. Yeah, 0. 0 తీసుకుంటే డివిజిబుల్ అవుతుంది. చెక్ చేద్దాం. 30. 2 into 0 0. 30 plus 0 అంటే 30 వస్తుంది సమ్. Again, is it divisible or not? Yes. The smallest Yes. number I can take 0. The largest number I can take it is 9. Largest అడిగాడు కాబట్టి here the answer is 9. ఒకవేళ స్మాలెస్ట్ అడిగినట్టయితే the answer will be 0. ఓకేనా? Okay. Okay. So can you do this? A bag of 90 coins in the denomination of 5 rupee coins and 2 rupee coins. If the total value of coins in the bag is 270, find the number of 2 rupee coins in the bag. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఒక బ్యాగ్ లో 90 కాయిన్స్ ఉన్నాయంట. ఈ 90 కాయిన్స్ ఏంటి? కొన్నేమో 2 రూపీ కాయిన్స్ ఉన్నాయి, కొన్నేమో 5 రూపీ కాయిన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఈ బ్యాగ్ మొత్తం మీద వచ్చే వాల్యూ ఎంత? 270. 2 రూపీస్ కలపని 5 రూపీస్ కలపని మొత్తం వస్తుంది 270. అయితే ఇందులో అసలు 2 రూపీ కాయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 రూపీస్ కానీ 5 రూపీస్ కానీ మొత్తం అయితే 90 ఉన్నాయి. ఒకవేళ అన్నిటిని కౌంట్ చేసి వాల్యూ చూస్తే 270 వస్తుంది. అయితే ఎన్ని 2 రూపీ కాయిన్స్ ఉన్నాయి అని అడుగుతాడు. దట్ ఇస్ క్వశ్చన్. బ్యాగ్ కంటైన్స్ 90 కాయిన్స్ ఇన్ ద డినామినేషన్ ఆఫ్ 2 and 5 rupees. If the total value of the coins in the bag is 270, then find the number of the 2 rupee coins in the bag. అది మనకు తెలియదు కదా, ఎక్స్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు మొత్తం కాయిన్స్ ఎంత? 90. ఇప్పుడు 2 రూపీ కాయిన్స్ ఎక్కువ ఎక్స్ అయితే మిగతా మొత్తం 5 రూపీ కాయిన్సేగా, అవి ఎంత అవుతాయి? 90 minus x. సో ఎక్స్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి 2 రూపీ కాయిన్స్. ఈచ్ కాయిన్ వాల్యూ 2 రూపీస్ అంటే టోటల్ 2 రూపీస్ వాల్యూ ఎంత? కెన్ ఐ అలాగే 5 రూపీస్ వాల్యూ 90 minus x కాయిన్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ కాయిన్ వాల్యూ 5 రూపీస్ కాబట్టి టోటల్ 5 రూపీ కాయిన్స్ వాల్యూ ఎంత? 90 minus x into 5. ఇదేమో 2 రూపీ కాయిన్స్ టోటల్ వాల్యూ, ఇదేమో 5 రూపీస్ కాయిన్స్ టోటల్ వాల్యూ. ఇది మొత్తం కలిపి బ్యాక్ వాల్యూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 270 నా? 70. సాల్వ్ చేయండి. 2x 590 సార్ 450 minus 5x it is 270. సో డైరెక్ట్ రాసేస్తాను. 5x 2x అట్ తీసుకున్నానుకోండి. ఫస్ట్ మైనస్ 2x ఎంత? 3x. 450 లో 270 తీసేస్తే 180. 3x by 180 అంటే x అంటే ఎంత వస్తుంది? 60. సో 2 రూపీ కాయిన్స్ ఆర్ హౌ మనీ? 60. ఒకవేళ 5 రూపీస్ 5 రూపీ కాయిన్స్ అడిగితే మిగతా వస్తుంది 30. Shall I repeat the question? Is that clear? Yes. So if you want anybody repetition, okay, repetition కావాలంటే అడగండి. I'll explain again, but be the confusion. Shall I go to the next one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Find the least number
that when divided by 12, 16 and 24 leaves the same remainder of 3 in each case. Find the least number that when divided by 12, 16 and 24 leaves the same remainder of 3 in each case. అసలు క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఏమడుగుతున్నాడు వాడు? 12 తో 16 తో 24 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 3 రిమైండ్ వచ్చే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఎంత? అసలు స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అంటే ఏ కేసులో అడుగుతాడని చెప్పాను నేను. ఎల్సిఎంస్. బేసికల్ గా 12 తో 16 తో 24 తో డివైడ్ అయ్యే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కావాలి, కాకపోతే ప్రతిసారి 3 రిమైండర్ కావాలి. అసలు ఈ పాయింట్ కొంచెంసేపు పక్కన పెడదాం. బేసికల్ గా 12 తో 16 తో 24 తో వచ్చే కామన్ నెంబర్ మనకు తెలుసు. వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్. లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో 12 కి 16 కి 24 కి కామన్ మల్టిపుల్ అంటే వాట్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ 12 2 సార్ 24 కాబట్టి 12 కి రాసిన 24 కి రాసిన ఒకటే. 12 తీసి పక్కన పెడుతున్నాను. 16 24. 16 అంటే ఐ కెన్ రైట్ మాక్సిమం 4 into 4 ఆర్ 4 into 2 into 2. మీ కన్వీనియంట్, మీరు ఎంత బ్రేక్ చేస్తే అంత ఇష్టం మీకు. దట్ మీన్స్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. 4 into 2 into 3 24. సో ఈ 12 ఎంత క్యాన్సిల్ చేస్తాను, అర్థమైందా? 12 24 రెండు ఒకటే కాబట్టి ఒకటి రాస్తే చాలు. ఇప్పుడు 16 రాసా అనుకోండి, 4 into 2 into 2. ఇక్కడ 4 into 2 ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా మనకు కావాల్సిన ఏంది 3. 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48. ఎల్సిఎం ఎంత? 48. సో ఎల్సిఎం అంటే ఏంటి? బేసికల్ గా విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్, అంతేగా? LCM is nothing but what here? Exactly divisible. So the number which is exactly 24 ID. Wait a minute. So 12, 16, 24. So the number 48 is exactly divisible by 12. Exactly divisible by 16, exactly divisible by 24. 12 4s are 48, remainder 0. 16 3s are 48, remainder 0. 24 2s are 48, remainder 0. మనకి ఎంత కావాలి? రిమైండర్ 3 కావాలి. 3 కావాలంటే ఏం చేయాలి? యాడ్ 3. రిమైండర్ అంటే ఏంటి? ఏదైతే ఎక్స్ట్రా మిగులుతుందో అదే రిమైండర్, దాన్ని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. సో 48 కి 3 కలిపి అనుకోండి, 48 + 3 51. ఇప్పుడు డివైడ్ చేస్తే 12 4s are 48, 3 రిమైండర్. 16 3s are 48, 3 రిమైండర్. 24 2s are 48, 3 రిమైండర్. సో నౌ దిస్ కేస్ ఈస్ ఎల్సిఎం విత్ ద సేమ్ రిమైండర్. ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి అడిగా అనుకోండి, ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై సో అండ్ సో నెంబర్స్ విత్ పర్టికులర్ రిమైండర్. అలాంటి కేసెస్ లో బండ ప్రాసెస్, బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. వాటి ఎల్సిఎం కనుక్కోండి, దానికి 3 రిమైండర్ యాడ్ చేయండి, దట్స్ ఇట్. సో 3 ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ రిమైండర్ 3 కాబట్టి 3 అని చెప్పారు. అంటే ఎల్సిఎం ఇస్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై దట్ నెంబర్స్. రిమైండర్ ఎంత యాడ్ చేస్తే అంత, దట్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రా ఎంత యాడ్ చేస్తే అంత రిమైండర్ వస్తుంది. ఆ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తే వాటికి కావాల్సిన నెంబర్ వస్తుంది. సో దిస్ మోడల్ ఈస్ ఎల్సిఎం విత్ ద సేమ్ రిమైండర్స్. పాయింట్ అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? Clear, sir. Okay, next one. HF of two numbers is 16 and their product is 2560. LCM of the two numbers. ఎలా చేయొచ్చు? I think ఈ పాయింట్ చెప్పాను మీకు. Product of HCM and LCM is equal to product of two numbers, na sir. ప్రోడక్ట్ 2560 అంట, హెచ్ఎఫ్ 16 అంట, ఎల్సిఎం ఎంత అడుగుతున్నాడు. ఏం చెప్పాను? ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్. ఇది కదా ఫార్ములా 2560. మనకి ఎల్సిఎం కావాలి, హెచ్ఎఫ్ వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, ఇది 2560 by 16. 16 16s are 256 అంటే ఎంత వస్తుంది? 160. Shall I repeat that point? No, sir. Clear for everyone? Yes, sir. Sir. Yeah. Yes, sir. Next one. This one. Whites length. Two whites of length 7.84 meters and 8.12 meters are cut into pieces of length x centimeters each, where x is an integer. Find the maximum value of x. Question జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. Two whites of length 7.84 meters and 8.12 meters are cut into pieces of length x centimeters each. X is an integer. Find the maximum value of x. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి?
సరే మీకు సింపుల్గా చెప్తాను. ఇది 0.84 అలా ఉంది కదా, సెంటీమీటర్స్లో రాస్తారు. ఈచ్ 1 మీటర్ 100 సెంటీమీటర్స్ కదా, అంటే 100తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది 784 సెంటీమీటర్స్. ఇది కూడా 100తో మల్టిప్లై చేస్తే 812 సెంటీమీటర్స్. ఒక 784 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ లో ఒక వైర్ ఉంది, 812 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ లో ఒక వైర్ ఉంది. అలా 2 వైర్లు ఉన్నాయి. వీటిని కట్ ఇంటూ పీస్ ఆఫ్ లెంత్ x సెంటీమీటర్స్ ఈచ్ వేర్ x ఈజ్ ఇన్ ఇంటిజర్, ఫైండ్ ద మాక్సిమం వాల్యూ x. సో దీన్ని కామన్ లెంత్ x అనే కామన్ లెంత్ తో పీసెస్ గా కట్ చేశారంట. అలా x మాక్సిమం వాల్యూ కనుక్కోమన్నాడు. అంటే దీంట్లో కామన్ వాల్యూ తీసుకోమన్నాడు, అది మ్యాక్స్ కనుక్కోమన్నాడు. ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చెబుతున్నాడు మనకి, HCM. ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఏ పాయింట్ లో అయినా స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కనుక్కోమన్నా అంటే అది ఎల్సిఎం, మాక్సిమం వాల్యూ కనుక్కోమన్నా అంటే హెచ్ఎఫ్. ఇండైరెక్ట్ గా వాడు మనకు అదే చెబుతున్నాడు. 2 వైర్లు ఉన్నాయి, మామూలుగా బేసికల్ గా 2 నెంబర్లో కామన్ నెంబర్ ఏదో పెద్దది తీసుకోమన్నా అనుకోండి, అది హెచ్ఎఫ్ అని మనకి సింపుల్ గా అర్థమైపోతుంది. 2 నెంబర్స్ ఇచ్చి వీటిలో కామన్ నెంబర్ ఏది పెద్దది అని అడిగా అనుకోండి, సో కామన్ గా మనం తీసుకోగలిగే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏదంటే హెచ్ఎఫ్ అని అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు అలా చెప్పకుండా వాడు సింపుల్ గా 2 వైర్స్ ఇచ్చాడు. ఆ 2 వైర్స్ లో మీరు ఒక వైర్ కట్ చేయండి, కామన్ గా పెద్ద వైర్ కావాలి అంటున్నాడు. ఇండైరెక్ట్లీ దే సేయింగ్ సేమ్ పాయింట్, అదే పాయింట్ అక్కడ చెబుతున్నాడు వాడు, అంతే. సో 784 సెంటీమీటర్స్, 812 సెంటీమీటర్స్, ఈ రెండిట్లో ఉండే కామన్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎంత తీయగలం. సో 2 నెంబర్స్ అంటే ఏం చెప్పాను ప్రాసెస్, లాంగ్ డివిజన్ method. Long division. long division method we can take it. 812 we can divide with 784. I think 784 it will go only one time. 784, this is the 12 minus 4 8 and 10 minus 8 2 28 వస్తుంది. అండ్ 784, ఐ థింక్ 784 అంటే 28 సార్ 784 కదా, 28 స్క్వేర్ గుర్తుందా? Yes sir. Yes, sir. చెప్పాను. సో హెచ్ఎఫ్ ఈస్ 28. దట్స్ ఇట్. మళ్ళీ చెప్పాలా, అర్థమైందా? Understood sir. Shall I repeat? I think no response from the others. At least yes in the messages. Yes, sir. Yes. Okay, fine. Shall I go to the next one? Yes sir. Yes, Yes, sir. Yeah. I think this one you can try it. Now tell me the answer. కొంచెం మీరు చేయొచ్చు. Basic awareness this one. Ajit has 26 more than Anju. Anju has 60 more than Ravi. If all of them together have 200, how much money does Ajit have? స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుంటే చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. One not 4. Not 4, huh? So look at simply how we do it. Ajit has 26 more than Anju. Ajit has 26 more than Anju. Anju కంటే 26 ఎక్కువ ఉన్నాయంట. And Anju has 60 more than Ravi. Okay. If all of them together have 200, how much money did Ajit have? So Ajit కావాలి కాబట్టి all together we can write in the form of Ajit. So Ajit, Anju and Ravi all together we can write in one cases. So Anju అంటే we can write Ravi minus 60. Any case మీరు ఎలా సబ్మిట్ చేసినా ఫైనల్ గా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో లెట్స్ చెక్. మనకి ఏం కావాలి, హౌ మచ్ ఆల్ టుగెదర్. ఈ స్టేట్మెంట్ మనకు తెలుసు. వాట్ ఇస్ దట్? అజిత్, అంజు అండ్ రవి ఆల్ టుగెదర్ దే హావ్ వాట్ 100. మనకి ఏం కావాలి, అజిత్ కావాలి కాబట్టి అజిత్ లో రాసేస్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్. అజిత్ ఎక్స్ అనుకుందాం, కొంచెం ఈజీ పోతే. అంజు, అంజు ఈజ్ నథింగ్ బట్ అజిత్ minus 26. Yes sir. ఎస్ ఆర్ నో? Yes sir. సో కెన్ ఐ రైట్ x minus 26 26. అండ్ రవి. రవి అంటే ఒకసారి చూడండి, అంజు minus 60 ఇదేగా రవి. Yes sir. అంటే అంజు ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగైన్ అజిత్ minus 26. 20. So this one again I can write Ajit minus 26 minus 60. And overall it's nothing but minus 86.
So I can write again x minus 86, which is equal to 200. So 3x is equal to 200 plus 26 plus 86, and tell me what is x. And that's all just చెప్పండి. 13 200 simple 200 plus 20 plus 80 300 300 plus 12 312. So 3x is equal to 312, x is equal to 312 by 3. 312 by 3 అంటే 104 వస్తుంది. not 4. అంతేనా? Yes, sir. ఈ స్టేట్మెంట్స్ అర్థమైనయా? Yes, sir. Sir. ఎనీ డౌట్? No, sir. Shall I No, go to the sir. next one? Shall I go to the next one? Yes, sir. Yes, sir. Number is divided by Guess this. A number is divided by 15, it gives 14 as a remainder. If the same number is divided by 6, then find the remainder. ఒక నెంబర్ ని 15 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 14 రిమైండర్ వచ్చిందంట. అదే నెంబర్ ని 6 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎంత రిమైండర్ వస్తుంది? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? yes, sir. ఒక నెంబర్ ని 15 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎంత రిమైండర్ వస్తుంది? 14. అదే నెంబర్ ని 6 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎంత రిమైండర్ వస్తుంది? ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ ని 15 తో డివైడ్ చేశారంటే అది 15 మల్టిప్లై ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 ఇంటూ 1 అనుకుందాం, 15. 14 రిమైండర్ కావాలంటే అది ఎక్స్ట్రా ఉండాలి కదా, 15 ప్లస్ 4 29. సో ఇప్పుడు దీన్ని 6 తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత రిమైండర్ వస్తుంది? అదే కదా కేసు. 6 తో డివైడ్ చేయాలంటే 6 4 సార్ 24. రిమైండర్ ఎంత? 5. ఒకవేళ ఇంకో నెంబర్ తీసుకుందాం, 15 ఇంటూ 2 30. సేమ్ రిమైండర్ 14 రిమైండర్ కాబట్టి 30 ప్లస్ 14 ఎంత? 44. ఇక్కడ వచ్చిన నెంబర్ ఇది 29, ఇక్కడ వచ్చిన నెంబర్ 44. మళ్ళీ దీన్ని 6 తో డివైడ్ చేద్దాం. 6 7 సార్ 42. రిమైండర్ ఎంత? 2, sir. 2. బట్ ఇందా కేసులో ఈ కేసులో వేరే వేరే రిమైండర్స్ వచ్చినాయి కదా. Yes, sir. బట్ ఇక్కడేమో 1 అనేది మల్టిపుల్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడేమో 2 మల్టిపుల్ చేసుకున్నాను. ఒకవేళ 3 రాస్తే మల్టిపుల్, అది కూడా చూద్దాం. 15 3 సార్ 45 14. 45 ప్లస్ 14 అంటే 59. ఈ స్టెప్ అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. 15 ఇంటూ 3 45 59. ఇప్పుడు 59 ని 6 తో డివైడ్ చేస్తే 6 9 సార్ 54. మళ్ళీ 5 రిమైండర్ వచ్చింది. అంటే వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్? ఒకవేళ 4 తో చేస్తే 15 4 సార్ 60, 60 ప్లస్ 74. ఒకవేళ 6 తో చేస్తే 74 by 6, 6 12 సార్ 72, విల్ గెట్ 2 రిమైండర్. మళ్ళీ 2 రిమైండర్ వచ్చింది. ద పాయింట్ వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది? Either 5 or 2. It cannot. కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్. యాక్చువల్ గా ఒక నెంబర్ ఏదైనా పర్టికులర్ నెంబర్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు సో అండ్ సో రిమైండర్ వస్తుంది. అదే నెంబర్ వేరే నెంబర్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎంత రిమైండర్ వస్తుంది అంటే, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ మనకి కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే వాడు తీసుకుంటున్న కోఎఫిషియంట్ ఏంటి అక్కడ. వాట్ ఇస్ ద కోఎఫిషియంట్ హీ ఈస్ టేకింగ్? సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1, హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 2, హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 3. కోఎఫిషియంట్ బట్టే కదా మారుతుంది. లుక్ ఎట్, whenever you take a odd coefficient you will get one reminder. That means one type of reminder. అంటే odd coefficient తీసుకున్నప్పుడల్లా మీకు 5 రిమైండర్ వస్తుంది, ఈవెన్ కోఎఫిషియంట్ తీసుకున్నప్పుడల్లా మీకు 2 రిమైండర్ వస్తుంది. This is the point you can remember. Whenever you take a odd coefficient you will get a 5 reminder. Whenever you take a even coefficient you are taking 2 reminders. So when a particular number is divided by so and so number and if it gives a particular reminder, the coefficient factor is very important. If coefficient is odd, we'll get 1 reminder. If coefficient is even, we'll get one more type of reminder. So ఇది ఇవ్వాలి వాడి పాయింట్. కోఎఫిషియంట్ ఆడ్ ఇస్తే ఒక రిమైండర్ వస్తుంది, కోఎఫిషియంట్ ఈవెన్ ఇస్తే ఇంకో రిమైండర్ వస్తుంది. బట్ కొన్ని కేసెస్ లో ఆడ్ అయినా ఈవెన్ అయినా ఒకే రిమైండర్ వస్తుంది. బట్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ కేస్ హియర్. కొన్ని పర్టికులర్ కేసెస్ లో మాత్రమే ఆడ్ కి ఈవెన్ కి డిఫరెంట్ రిమైండర్స్ వస్తాయి. కొన్ని పర్టికులర్ కేసెస్ లో ఆడ్ కి ఈవెన్ కి ఒకే రిమైండర్ వస్తుంది. సో మీకు ఏ నెంబర్ అయినా సరే ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు, ఇఫ్ ఎవర్ దే గివెన్ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్, చెక్ ది odd coefficient and even coefficient. If both are getting different answers, then the answer is either or అనే కేసు వాడు ఇచ్చాడు అనుకోండి మనకి either 2 or 5, I can take that. But I don't have either case, so I can go for what?
cannot be determined కదా. In this case I cannot justify either 2 or 5. 2 no 5 నేను justify చేయలేను కదా. బట్ కొన్నేటప్పుడు కొన్నిసార్లు ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ లెట్స్ చెక్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లుక్ ఎట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి ఈ క్వశ్చన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి. Here quotient is even. Is even. Yeah, the point they mentioned, a question is number is divided by 15 and the coefficient is even. Coefficient even ante clearly I can say that 15 into 2 plus 14, 30 plus 14, 44. 44 ante if you divide with the 6, 6 7s are 42 kabatti remainder enta 2. Clearly I can say the answer 2. Same అదే క్వశ్చన్ in the case లో cannot be determined అని చెప్పాను, బట్ ఈ కేస్ లో 2 అని చెప్తున్నాను. ఎందుకు డిఫరెన్స్? they have not mentioned the coefficient either even or odd, but here they mentioned the coefficient is clearly even. Okay na? Yes, sir. Yes, sir. So any doubt? No, sir. Sir. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So the next questions you practice further that questions that's with how this LCM and HCF and the number system questions will be, and I'll explain some points here. So shall I continue? Wait a minute here. Yeah, you can continue a few minutes. Yeah, fine. Any doubts up to now, as of now, whatever you have discussed? No, sir. క్లియర్ అసలు ఎల్సిఎం అంటే ఏంటి, హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏంటి, వాటిని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఎలా చేసాం? Clear, sir. ఓకే, Clear, sir. వెయిట్ ఎ మినిట్, ఐ గో ఫర్ వైట్ బోర్డ్. దట్ ఈస్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఇస్ క్లియర్ నా? Yes, sir. Now I'll go into the speed max part now. Are you getting my board? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'll take some color. ఏం చెప్పాను స్పీడ్ మ్యాక్స్ లో నిన్న? Multiplication techniques we have discussed and squares we have discussed. Yes, and the point one more what I discussed today is nothing but let us understand the cases. Sorry, let us understand the cases how you take the addition part and as well as subtraction part here. So addition is very easier. Addition చేసుకునేటప్పుడు splitting అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి అర్థం చేసుకోండి ఈజీగా. How to take the splitting? For example, మీకు ఒక నెంబర్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు, let 108, 107, 96, let be 112. What is the answer? Four 20. 8 plus 7, 15, 15 plus 12, 27, 27 minus 4, 23. The answer is 423. That's it. So what I done here, basically గా బేస్ క్యారియర్ అనే ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. లెట్స్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు 108, 107, 96, 112 డెఫినెట్లీ ఆల్ దీస్ ఆర్ నియర్ బై వాట్? 100. 100. సో ఇది 108, 107, 100 ప్లస్ 8, 100 ప్లస్ 7, 100 మైనస్ 4, 100 ప్లస్ 12. ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఎడిషన్ చేసేటప్పుడు బేస్ వాల్యూస్ ని క్యారియర్ వాల్యూని సెపరేట్ గా యాడ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ యాడ్ సెపరేట్లీ డెఫినెట్లీ ద క్యాలిక్యులేషన్ విల్ బి ఈజీ. ఇది 100, ఇది 100, ఇది 100, ఇది 100 అనుకుందాం, అన్ని 100s అనుకుందాం. ఇక్కడ 8 ఎక్స్ట్రా ఉంది, ఇక్కడ 7 ఎక్స్ట్రా ఉంది, ఇక్కడ 4 తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ 12 ఎక్స్ట్రా ఉంది. అంటే 8 ప్లస్ 7 15, 15 ప్లస్ 12 27. ఇక్కడ 4 తక్కువ ఉందిగా, అది తీసేయాలిగా, అంటే 23. ఓవరాల్ గా మనకు వచ్చే క్యారియర్ ఎంత? 23. ఇప్పుడు బేస్ వాల్యూ చేద్దాం. ఎన్ని 100s ఉన్నాయి? 4 100s ఉన్నాయి. అంటే ద ఆన్సర్ ఇట్ విల్ బి వాట్ హియర్? 423. ఓకేనా? Okay, sir. Okay, sir. ఈ బేసెస్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ద పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఎస్పెషలీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ 2/2 కేసెస్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. సో లైక్ ఈ 24 ప్లస్ 38, 54 ప్లస్ 27 ఇలాంటి కేసెస్ జాగ్రత్తగా చేస్తే యూ కెన్ డూ ఎనీ ఎడిషన్స్ వెరీ ఈజీలీ. ఎంత పెద్ద ఎడిషన్ అయినా మనకు చాలా ఈజీగా వస్తుంది. ఎలా చేస్తారు ఈ 24 ప్లస్ 38 అనేది?
సేమ్ ఇక్కడ కూడా బ్రేకింగ్ కాకపోతే ఇదంతా పెన్ను పేపర్ మీద జరగదు. ఇట్ షుడ్ బి డన్ ఆన్ మెంటలీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20+4 30+8. సో ఇదంతా ఎంత జరగాలి? 24 38 యాడ్ చేస్తున్నారు. 20+30 50, 4+8 12, 50+12 62. సో 24+38 ఎంత? 62. ఇక్కడ కూడా అంతే. 50+20 70, 4+7 11, 70+11 ఎంత? 81. ఆర్ యు గెటింగ్ దట్? Yes, sir. 64+37 యాడ్ చేస్తున్నాను. 60+30 90, 4+7 11, 90+11 101. ఆర్ యు గెటింగ్ దట్? సో ఇలాంటి 2 Yes, sir. డిజిట్ ఎడిషన్స్ చాలా బాగా నేర్చుకోవాలి మనం. సో దిస్ షుడ్ బి ప్రాక్టీస్ ఎ లాట్ హియర్. మీరు 2x2 ఎడిషన్స్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ దట్ మచ్ ఈజీ. సో బట్ ఇవి ఎలా వస్తాయి అంటే ఓన్లీ టు ద ప్రాక్టీస్. 2x2 మాత్రం మీరు ఎంత 2 ఎడిషన్స్ ఎంత ఫాస్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఏ ఎడిషన్ అయినా సరే, ఎస్పెషలీ దట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్స్ అండ్ స్క్వేర్స్ ఆల్సో. ఆ పాయింట్ కూడా చెబుతాను నేను ఎలా యూజ్ అవుతుందో. బట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఎడిషన్స్ షుడ్ బి ప్రాక్టీస్ వెరీ వెల్. ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎలాంటి నెంబర్ అయినా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఆల్వేస్ ట్రై టు యాడ్ 2 నెంబర్స్ ఎనీ కేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిమ్మల్ని ఏదైనా నెంబర్ అడిగి అనుకోండి, లెట్ 712 804, let be 623. ఇలాంటి కేసు అడిగా అనుకోండి. హౌ వి డూ ఇట్? యాడ్ ద క్యారియర్స్, ఓన్లీ ద క్యారియర్స్. 12+4 16, 16+23 39. సో 700. సో 7+8 15, 15+6 21. The answer will be 2139. Are you getting what I'm explaining? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. అర్థమవుతుందా పాయింట్? Yes, sir. Simple like that. Any case we can do it. It's very simple.